They are saying I have no right to a lawyer, but my doubt is on the police department and the state government, because they have done something very similar to our ex-MLA Mr. Narendra Reddy. They said Mr. Narendra Reddy gave a confession statement where he named me. This was recent, about 40 days ago, and then they put him in a jail for 40 days. And Mr. Narendra Reddy then next day had to actually appear before a magistrate and issue a rejoinder and a clarification that he has not given any kind of a confession statement. All I am demanding today of the police is that I am right, I am entitled to a lawyer being present with me, because the police department has been mischievous. They have been making claims and making statements which have not been made by our people. All I am requesting the Anti-Corruption Bureau is, please allow me to be there with my lawyer. I am a law-abiding citizen. I have already filed a quash petition in High Court saying the FIR itself is wrong. Now the High Court has heard this argument on the 31st. They have reserved their judgment. I have all respect and immense faith in High Court. I am requesting them to defer, and I am requesting them to basically allow me to participate in whatever information, whatever documents they want. I will provide to them, but I am entitled to a lawyer being present, because I am certainly apprehensive that they are up to, their intentions are malified, and they are not wanting to actually record the facts and factual information of this case. I am requesting them to allow me with my lawyer. They are not, so we have to see what ultimately they'll decide. So you are suspecting without your presence they are going to raid your house? They will certainly raid my house. That is their plan. They want to keep me here for a couple of hours, raid my house, plant some information, plant some documents, and start saying that they found something, because this is Revanth Reddy's criminal mindset. This is exactly what he does, and this is exactly what he had done in the Lagacharla case as well. ఆ రోజు పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారు చేయని తప్పు చేసినట్టుగా, ఇవ్వని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టుగా రికార్డు చేసి లాయర్ లేకుండా ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ రోజు కూడా మమ్మల్ని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి లాయర్ లేకుండా లేనిపోని స్టేట్మెంట్లు రికార్డు చేసి మీడియాలో లీకులు ఇచ్చి నిన్న రైతు భరోసా ఎగ్గొట్టినారు. కాబట్టి ఈ 2 రోజులు మీడియాలో ఇదంతా పెట్టి మేనేజ్ చేసి మొత్తానికి రైతులను, రాష్ట్ర ప్రజలను డైవర్షన్ గేమ్లో మరి బిజీగా ఉంచాలనేది రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రయత్నం. నేను మా కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, రైతులకు కూడా చేసే విజ్ఞప్తి, ఈ కేసులో ఏమీ లేదు, దీనివల్ల రేవంత్ రెడ్డి గారు సాధించేది ఏమీ లేదు. మా ఇంటి మీద రైడ్లు చేసుకున్నా, ఇంకోటి చేసుకున్నా ఆయన సాధించేది ఏం లేదు. మాకు తెలుసు, ఇక్కడ మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి మా ఇంట్లో ఇవాళ మా మామగారి 2వ సంవత్సరికం ఇంట్లో ఇవాళ ఆ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఆ సంవత్సరికం మీద కూడా పడి, ఆ పూజల మీద కూడా పడి మేము దాడులు చేస్తామంటే నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. నేను అనేదల్లా ఒకటే, నేను చట్టాన్ని గౌరవించే పౌరుడిగా బాధ్యతగా వాళ్ళు పిలిచారు, నేను వచ్చాను. నిజాన్ని నాకు రావాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే కోర్టులో తీర్పు రిజర్వ్ అయ్యి ఉంది. నేను చెప్పొచ్చు, లెటర్ రాయొచ్చు, కోర్టులో ఉంది, కోర్టు తేల్చిన తర్వాత వస్తానని తప్పించుకోవచ్చు. నేను తప్పించుకోదలుచుకోలేదు. నేనే తప్పు చేయలేదు, తప్పకుండా నిజాయితీగా ఉన్నాను కాబట్టి ధైర్యంగా వచ్చాను. మరి వీళ్ళు లాయర్ను నా పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటానంటే వీళ్ళకెందుకు భయమో నాకు అర్థమవుతలేదు. నేను లాయర్ను కూడా ఎందుకు కూర్చోబెట్టుకుంటా అంటున్నా, ఒకటే ఒక కారణం, వీళ్ళు పట్నం నరేందర్ రెడ్డి విషయంలో చేసిన కుట్ర, ఆయన ఇవ్వని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టుగా ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారి డైరెక్షన్లో నా పేరు కూడా చెప్పించి నన్ను ఇరికిచ్చే ప్రయత్నం ఏదైతే చేసినరో, ఇక్కడ నేను కూడా చెప్పందేదో చెప్పినట్టు చేసి మళ్ళా దేశమంతా టామ్ చేసి ఏందో జరిగిపోయింది, ఏందో అయిపోయింది అని మీడియాలో లీకులు ఇచ్చి రైతు భరోసాను డైవర్ట్ చేసే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తుండ్రో అట్లా జరగద్దు. అంటే నాకు న్యాయపరమైన సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుతున్నాను. ఇలా దాపరికమే ఉంది, నాకు అర్థం కాదు. వాళ్ళకి భయం ఎందుకు? నా పక్కన లాయర్ ఉంటే, లాయర్ ఆయన ఏం చేయలేడు కదా, వింటాడు అంతే కదా. మరి దానికి వాళ్ళు ఎందుకు భయపడుతున్నారో, ఎందుకు రానివ్వట్లేదో, గత అర్ధగంటగా రోడ్డు మీద మమ్మల్ని ఎందుకు నిలబెట్టారో మాకైతే అర్థం కావడం.